देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जयाजने जन्मनामात्मदा जया मे सदा वासनामातके जया चामुखी सर्वदा नाम कीर्ति नमस्कारत्या ब्रह्म चैतन्यमूर्ति सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर ओम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताय भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी सम्भात्वम् अनुसन्धामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे कुल्लारविन्दाय तपत्रत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रसन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रेयकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजाला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती रूपेण वह्नि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी स्तोत्रेण खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचन सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरहं पीडीयमानं मुधा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अतध्यानं शान्ताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मवरुणेन्द्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैवेद्यै साङ्गापदक्रमोपनिषदीर्घायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितं तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। श्री राम समर्थ। अध्याय अथ सप्तदशोऽध्यायः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः तेषां निष्ठा तु या का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः रजस्तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। ಅದು ಮುಂದೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ತ್ರಿವಿಧ ಭವತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ದೇಹಿನಾಂ ಸಾ ಸ್ವಭಾವಜ.
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा ಸ್ವಭಾವಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವಜ स्वभावजा ಸಾತ್ವಿಕಿ ರಾಜಸಿ ಚೈವ ತಾಮಸಿ ಚೇತಿ ತಾಂ ಶೃಣು सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ಸತ್ವಾನುರೂಪಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ಸತ್ವಾನುರೂಪ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭವತಿ ಭಾರತ तत्त्वानुरूपं सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋಯಂ ಪುರುಷೋ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಾ ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋಯಂ ಪುರುಷೋ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಾ श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यच्छ्रद्धः स एव सः श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः एव सः ಶ್ರದ್ಧಾಮಯೋಯಂ ಪುರುಷೋ ಯೋ ಯಚ್ಛ್ರದ್ಧಃ ಸ ಏವ ಸಾ श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः एव सः ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಃ यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ಯಜಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕಾ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಂಸಿ ರಾಜಸಾಃ ಪ್ರೇತಾನ್ ಭೂತಗಣಾಂಶ್ಚಾನ್ಯೇ ಯಜಂತೆ ತಾಮಸಾ ಜನಾಃ यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ಶ್ಲೋಕ ಒಂದೇ ಸಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ತಪೋ ಜನಾಃ अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः ದಂಭಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತಂ ಘೋರಂ ತಪ್ಯಂತೆ ಯೇ ತಪೋ ಜನಾಃ ದಂಭಾಹಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತಾಃ ಕಾಮರಾಗ ಬಲಾನ್ವಿತಾಃ अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपो जनाः ಹಿಂದಿಂದ ಮುಗಿತು ಕರ್ಷಯಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಚೇತಸಃ ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ವಿಸರ್ಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ಷಯಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಚೇತಸಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು कर्षयन्तं शरीरस्थं
ಭೂತಗ್ರಾಮ ಅಂತಲ್ಲ, ಭೂತಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮರಾಠಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ, ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮಚೇತಸಃ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಾಗ. ಭೂತಗ್ರಾಮ ಅಚೇತಸ ಭೂತಗ್ರಾಮ ಮಚೇತಸಃ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಚೇತಸ ಭೂತಗ್ರಾಮಮಚೇತಸಃ ಮಾಂ ಚೈವಾಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸುರನಿಶ್ಚಯಾನ್. ಮಾಂ ಚೈವಾಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸುರನಿಶ್ಚಯಾನ್. ಮಾಂ ಚೈವಾಂತಃ ಶರೀರಸ್ಥಂ ತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಸುರನಿಶ್ಚಯಾನ್. ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ. ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಮಿಮಂ ಶೃಣು. ಆಹಾರಸ್ತುಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಮಿಮಂ ಶೃಣು. ಆಯುಸ್ಸತ್ವಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾ. ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾ. ರಸ್ಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದಯ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾ. ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾಃ. ಆಯುಸ್ಸತ್ವಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾ. ರಸ್ಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ಥಿರಾ ಹೃದಯ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಿಯಾ. ಕಟ್ವಂ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನ. ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಾಮಯ ಪ್ರದಾ. ಕಟ್ವಂ ಲವಣಾತ್ಯುಷ್ಣ ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಕ್ಷ ವಿದಾಹಿನ. ಆಹಾರ ರಾಜಸಸ್ಯೇಷ್ಟ ದುಃಖ ಶೋಕಮಯ ಪ್ರದಾ. ಯಾತಯಾಮಂ ಗತರಸಂ ಪೂತಿಪರ್ಯುಷಿತಂ ಚ ಯತ್. ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಪಿ ಚಾಮೇಧ್ಯಂ ಭೋಜನಂ ತಾಮಸ ಪ್ರಿಯಂ.
उच्चिष्टमपिचामेत्य भोजनं तामसप्रियम् उच्चिष्टमपिचामेत्य भोजनं तामसप्रियम् यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपिचामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते अपराकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते अपराकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अपराकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् युज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसम् युज्यते भरतश्रेष्ठं विद्धि राजसम् तं यज्ञं विद्धि राजसम् तं यज्ञं विद्धि राजसम् श्रेष्ठम अल श्रेष्ठ युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते
देवद्विजपूर्वाणः पूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्ते तत् तपो मानसमुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्ते तत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे
दीयते उपकारिणे दातव्यमित्यदानं दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् देशे काले पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् देशे काले पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयते उपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् दीयते परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् दीयते परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदार्तम् असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् समुदावृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् अदेशकाले अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन यज्ञाश्च विहिताः पुरा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः क्रियाः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत् योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीराम समर्थ अथ दशमोऽध्यायः। श्रीराम समर्थ दशमोऽध्यायः। ಏ ಎಲ್ಲ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತೆಗೀರಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ರೀ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ, ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ. ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕಟ್ಟಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಂಗೂ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರೀ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೀ.
ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो भूय एव महाबाहो बाहो भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः शृणु मे परमं वचः वचः शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूये यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः न मे विदुःसुरगणाः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः ಇಲ್ರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಬಲ್ತ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया परमं वचः प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः न मे विदुःसुरगणाः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः प्रभवन्न महर्षयः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः
महर्षीणां च सर्वशः महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्देवानां महर्षीणां च सर्वशः न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ಎರಡೂ ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಎರಡೂ ಲೈನ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ. ಮುಂಚೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯೋ ಮಾಮಜ ಮನಾದಿಂಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಯೋ ಮಾಮಜ ಮನಾದಿಂಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಲ್ರಿ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ यो मामज मनादिंच यो माम जमनादिंच यो माम जमनादिंच ಇಂಚ ರಿಂಜ ಯಾವುದು ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ Também. ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದಿ ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಾಗ ಏನು ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಲೈವ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್.
ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಯೋ ಮಾಮಜಮನಾದಿಂ ಚ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಸಮ್ಮೂಢಮತ್ತೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಅಸಮ್ಮೂಢಮತ್ತೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಶ್ಚತೆ ಅಸಮ್ಮೂಢಮತ್ತೇಷು ಸರ್ವಪಾಪೈಶ್ಚತೆ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹ ಸಮ್ಮೋಹಃ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹಃ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭಾವೋ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಬುದ್ಧಿರ್ಜ್ಞಾನಮಸಮ್ಮೋಹ ಕ್ಷಮಾ ಸತ್ಯಂ ದಮಃ ಶಮಃ ಸುಖಂ ದುಃಖಂ ಭವೋ ಭಾವೋ ಭಯಂ ಚ ಭಯಮೇವ ಚ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟೇ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟೇ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟೇ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟಿಸ್ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟೇ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಅಹಿಂಸಾ ಸಮತಾ ತುಷ್ಟೇ ತಪೋದಾನಂ ಯಶೋ ಯಶಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಭಾವ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ ಭವಂತಿ ಭಾವಾ ಭೂತಾನಾಂ ಮತ್ತ ಏವ ಪೃಥಗ್ವಿಧಾಃ
महर्षयः सप्त पूर्वे महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो बनवस्तथा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा महर्षयः सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा सत्वानुरूपा मद्भावामानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ಅಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೂಜಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ವಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅನುಸ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಿನ ಹೇಳೋದು. ಯೇಷಾಂ ಲೋಕ ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ, ಇಮಾಃ ಪ್ರಜಾಃ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಕು. महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते पुस्तक नोड्ರಿ मत्तः सर्वं प्रवर्तते अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः
ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತಾಃ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವೋ ಮತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುಧಾ ಭಾವ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಃ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ಏನಾತ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಳೆ ಆಗೋದು. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ ತೇ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ ತೇ ತೇಷಾಂ ಸತತಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಯೇನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ ತೇ सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर समर्थ उपासनेला भावे प्रेम भावे सत्कर्मयोगे भावे सर्वामुखे मंगलो भावे सीताकांत स्मरण जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय 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 रघुवीर ಈಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ 12ನೇ ವರ್ಷ ಮನೆ ಮಾರು ಬಿಟ್ಟು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೌಪೀನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂಗಿ
ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾನಿನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣನವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಎಹಳೆಗಾಂವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಹಳೆಗಾಂವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಗುರು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಎಹಳೆಗಾಂವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ದಿಂದ ಎಹಳೆಗಾಂವಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹುಡುಕೋತ ಎಹಳೆಗಾಂವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಚೈತನ್ಯರು ಅಂತ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪರಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಶಹರಗಳಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋರಿಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಈಗ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಗುರುಕುಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಇದು ಕೇವಲ ಏನಂದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇನು ಗುರುತತ್ವ ಅಂತದನೋ ಅದು ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥವನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಇರಬೇಕು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ತಗೋತಾರೆ, ಈ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ತಗೋತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬೇಕೇನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು, ಸದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಏನದನೋ ಅದರೊಳಗೂ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2 ಪ್ರಕಾರದ್ದು. ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಏನದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಲ್ಲವರಿಂದ ತಿಳಿದು, ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಂದ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೆ ತಲೆಯಾಗೋ ಹೊಟ್ಟೆಯಾಗೋ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಪುರುಷರು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಜ್ಞಾನ ಅವರು. ನಮ್ಮದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಏನವನು ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಎಳ್ಳಷ್ಟು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಪರೀತನೇ ಅದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು. ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅದ? ಈ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಲೈಬ್ರರಿ ಅದ, ಒಳಗೆ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದ, ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥದ್ದೇ ಅಂದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಾರಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಗೇನದ ಸುಖ ಆನಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಒಳಗಿನಿಂದನೇ ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆನಂದದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುವೇ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ನಹಿ ಸ್ವಾತ್ಮ ರಾಮೋ ವಿಷಯ ಮೃಗತೃಷ್ಣಾ ಭ್ರಮಯತಿ. ಯಾವನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ತಾನು ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿರುವಂಥವನಿದ್ದಾನೋ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮೃಗತೃಷ್ಣೆ ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸತ್ಪುರುಷರದು ಇದೇ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಏನು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಟಿ ವಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಟಿ ವಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದು ಈ ಗಾಡಿ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾರು ಗೀರು ಹೊರಗಿನ ಯಾವುದೂ ಏನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ನಮಗೇನು ಅವುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನಮಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಗ್ದಿ ಗಿಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆದ್ರೆ 3.5-4 ಫೂಟ್ ಇದ್ರು, 3.5 ಫೂಟ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಳಿ ನೋಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ₹1 ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, 70% ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಅದು ತಮ್ಮ ಚೀಲ ನೋಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಳಿ ಹರ್ಕನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ನಾನು 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 ಅನ್ನೋ ಭಾವದನು ಅದು ಅಪೂರ್ಣದನೋ ಗಿಡ್ಡದನೋ ಅಪೂರ್ಣದನೋ ಏನು ಪೂರ್ಣದನೋ ಅನ್ನೋಕೆ ಅದು ಪೂರ್ಣನಾದ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ಅದೇನು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದನೋ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅದು. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣತೆ ಭಾವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಂದೆ ನಾನು ಹೋದೆ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿದ್ದಾಗೂ ಪೂರ್ಣ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತಲೂ ನಾವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತಿದ್ರು, ಹೂ ಎಮಾಯ್, ನಾನು ಯಾರು, ನಮಗೇನು ಅದ್ರದ್ದೇನು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತಿರುಗಿ ಮುರುಗಿ ದೇಹನ ನಾನು ಇಂತಿಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಂಡೀನಿ, ಇಂತಿಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಗಾರ ಸಂಬಳಿದೆ, ಇಂತಿಂಥ ಒಂದು 3 BHKನೋ 2 BHKನೋ ಏನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ BHK ಮನೆ ತೊಗೊಂಡಿನಿ, ಹೆಂಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ಮತ್ತು ನಂದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾರಪ್ಪ? ಈ ದೇಹದ ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಸತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದ. ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯುವಂಥ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ನಾ ಎಂದೂ ಸಾಯವಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲರೊಳಗೂ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸತ್ಪುರುಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋತೀವೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇಳ್ದಂಗೆ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಚೈತನ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧ ಬಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ರಾಶಿ ಇರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಸತ್ ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಖಂಡವಾಗಿರುವಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಾವಿಲ್ಲ, ಮರಣ ಇಲ್ಲ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಅದರ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಅದರ ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನೂ ಓದಬೇಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಸಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಸಾಣದೊಂದು ಅಗ್ಗಿ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದಿನ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಸ್ರೋತದನು. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿಂದ ಏನಂತೀವಿ ಒಳಗೆ ಝರಿಯದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೀರು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದಿವ್ಸ ನೀರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋತಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಓದಬೇಕು. ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯುಷ್ಯದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ನೆನಪ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಪುರುಷರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು ಅದು ಇದು MBA MTech ಅಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದು ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ 12ನೇ ವರ್ಷ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಮಹಾರಾಜನ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದೇನು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ನೆನೆಸೋದ್ರ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಸಹಿತ ತೆಗೆದ್ರು ಮನೆಯ ಮಂದಿನ ಓದಿ ಚಲೋ ಆದ್ ಬಿಡು ಮಾರಾಯ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನದ ಹೊರಗಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದಿನ ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗದ್ದಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಂತರ್ಮುಖಗೊಳಿಸಿ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿದು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಲಿನ ಅದು ಮೌಂಟೇನ್. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊರಗೆ ಬೀಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಏನದಂದ್ರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ. ಹಂಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಕಾರಾಮ್ ಚೈತನ್ಯರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಶಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನದ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು ಒಂದು ಖಣ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಖಣ ಏನದ ಒಂದು ಕಂಟಿಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಟಾವೆಲ್ ಸಹಿತ ಅಲ್ಲ ಖಣ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಕೈಯಾಗ ಹಸಿರು ಬಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಳಗೆ ಸಿಂಪಿ ಮಾಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ನಾಯಿ ಮರಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆ ಅವರು ಟಿಟ್ಯಾ ಗಣೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಲ್ಮೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಚಿಲ್ಮಿ ಸೇರ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಬಾಕು ತುಂಬಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಅಂದ್ಕೂಡ ಅದು ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹೊತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು 2 ಜುರುಕಿ ಎಳ್ದವ್ರ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ದನಕಾಯಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದು, ಇಡೀ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ದಾರು ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಈರುಳ್ಳಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋದು. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಎಂಥವ್ರಾದರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರ್ತಕೋಟಿ ಅನ್ನೋರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಇವರು ಏನದಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳೋರ್ತದೆ. ಈ ಹೊರಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟ ರೀ ಇದು ಕಟ್ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ತದ.
ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನೆನಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ದೇ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಳೆಗಾವಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೇಳಿದರು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರನ್ಕ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರನ್ಕ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ರಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಹಾರಾಜರು ಸಂಜೆ ತನಕ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಹತ್ತಲಾಗಿಂದ ಬಂದರು. ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಕಬ್ಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಒದರಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಕಳ್ಳ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ. ಆವಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತಾರೆ. ವಾ 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 ಎಂಥ ವಿಲಕ್ಷಣ ಒಂದು ಇರುವುದಪ್ಪ ಅನ್ನುವುದು. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸದ್ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೀವಭಾವವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಮೀ ಜೀವ ಹಾ ಭ್ರಮ, ಈ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಿಪರೀತ ವಿಚಾರ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಹಂಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅವರಂದರು. ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ತಾವು ಸದ್ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇರಿ ಕೂಡಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ. उपासने लालतावे देव संतासि सदा नमावे. सत्कर्म योगे वैरासवावे सर्वामुखे मंगलवावे. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ಆಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರ್ ಹಾಂ ಬರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹ್ಞೂ